హాయ్, వెల్కమ్ టు సినీఫ్లెక్స్. టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఓపెనింగ్స్, ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్, సక్సెస్ మీట్స్, ప్రమోషన్స్, ఇష్యేదైనా ఫుల్ సినీ అప్డేట్స్. లెట్స్ వాచ్. రవికృష్ణ, సమీర్ మల్లా, రాజీవ్ కనకాల ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్న మూవీ ద బర్త్డే బాయ్. ఈ చిత్రాన్ని బొమ్మ బొరుస పతాకంపై ఐ భరత్ నిర్మిస్తున్నారు. విస్కీ దర్శకుడు. జూలై 19న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందు రానుంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ చిత్రం టైటిల్ గ్లిమ్స్ కు, టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కాగా మూవీ మేకర్స్ ట్రైలర్ ఈవెంట్ ను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. గా ఒక వీకెండ్ మంచిగా అంటే ఈవెన్ పెద్ద సినిమా అంటే 2-3 హిట్లు ఉండేవి చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్. ప్లస్ ఇంకా ఎందుకు ఈ డేట్ మాకు బాగా కంఫర్టబుల్ అనిపించి వస్తున్నాం. విక్టరీ వెంకటేష్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న 3వ చిత్రం ఇటీవల షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఎస్విసి ప్రొడక్షన్ లో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి పండుగకి రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. కొద్ది రోజుల క్రితం గ్రాండ్ గా లాంచ్ అయిన ఈ సినిమా ప్యాలెస్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. ట్రయాంగిల్ క్రైమ్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేష్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. SCC 58 should begin. వెంకీ అనిల్ 3 2025 సంక్రాంతికి విక్టర్ వినోదంగా కలుద్దాం. ప్రియదర్శి, నభా నటేష్ హీరో హీరోయిన్లు. అశ్వినరామ్ తెరకెక్కిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ డార్లింగ్. కె నిరంజన్ రెడ్డి, శ్రీమతి చైతన్య రెడ్డి నిర్మాతలు. అనన్య నాగల్ల, మోయిన్, శివారెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీ జూలై 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. కాగా హీరోయిన్ నభా నటేష్ స్పెషల్ చిట్ చాట్ లో మూవీ హైలైట్స్ ను షేర్ చేసుకుంది. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. On a scale of 1 to 10, how good a driver are you? I'm like about 7 or 8. Anna? Yeah. Even in Hyderabad roads. I've driven in Bangalore, no? Achha. I'm a Bangalore driver. So, Hyderabad roads, matlab, in what sense? Difficulty level or traffic level or Difficulty level people's and driving attitude, sense? yeah. Attitude. Oh my God, please. Your Hyderabad traffic is saint traffic. see, Anna, Yeah. Bangalore to compare yourself. Yeah, what are you saying? You can see like people hopping on footpath and all. Two-wheelers are always on footpath. Duck, full war will be happening over there. Full one Bahubali will be happening on the road whenever. నువ్వెవరికైనా డాష్ ఇవ్వడం గానీ లేకపోతే నీకెవరైనా డాష్ ఇవ్వడం గానీ జరిగిందా? అంటే ఇప్పుడు But కాదు. hitting, huh? యా హిట్టింగ్. Never happened, you know. I've never touch wood. Can we Wow. like not send it out to the universe? వావ్. Because I've been like very nice on the road. నభా నటేష్ Yeah. మీనింగ్ ఏంటి? Nabha actually means the sky in Sanskrit. Oh, wow. So if a poet want to describe sky as beautiful, Mhm. he says Nabho Mandala. So it actually means the sky in Sanskrit. Second meaning to it is it's a combination of my dad's and mom's name. So Na comes from Natesh, Uh-huh. which is my second name. Right. Bha is Bhagya Lakshmi, which is my Amma's name. So it's Balu said that- Nabha. Nice. Yeah. Beautiful.
There's so much of recharging to do now, Samir. Like you have to recharge your OTTs, you have to recharge your phone, your FASTag. So many recharge. Do you Netflix Like- కానీ Amazon కానీ do you use it on your own? I have all the OTT platforms. And you know one more thing, all my friends, all my brothers, cousins and all use my account. Nice. You're that person. I am that person. Nice. And that person in the family who buys everything been used for this thing. And my devices lock me only out sometimes because it's been used in multiple devices. And when I turn it on, it's like, you've been locked out. I'm like, I call everybody like, Arey, who all are using my stuff? I want to watch. After a long day of work, I want to just come and sit with some sitcom or something with my food, which is also bland. Then I'm locked out and people don't answer. Then I'm like, crap. buy it. I'm gonna, something I do, like, figure it out. Darling. Yes. Uh, 19th July. yeah, 19 July, darling, Darshi, you and the tweets and all that. Fantastic, mind blowing. కానీ నాకు I want to know general గా as Naba, Yeah. as a woman, నాకు tell me this. All the men have this single complaint of women changing after marriage. It's like మా భయపడుతూ ఉంటారు. Why does that happen? What is your observation See, personally? I don't know. I'm not, I don't have experience in being a wife. Or why changing happens and all that. But did you notice this? All your male friends getting afraid of their wives? లేదు వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్ళాలి. Because my friends do that. Really? Yeah. అంటే their call I know. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చుంటాం. I Wife call don't చేస్తుంది. actually hang out with a lot of married people for some reason. Good. My- Very good. This is an observation. మీరు అబ్జర్వ్ చేసారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ప్రపంచంలో ఇన్ని జీవరాశుల్లో ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా, animals, Mhm. in all the animals and all the flora and fauna, Yeah. male species are the good looking ones, except in human beings. Yeah, that's, oh, is it? Yeah. See, peacock ఉంది కదా, నెమలి. Mhm. ఆ కురివిప్పి నాట్యం చేసేది మేల్ నెమలి, not the female. Yeah, 100%. Okay. Yeah. And you see a lion. So, Okay. but no, it is the same, you know, like that comes in beauty or whatever. Even as a human being, as human beings, male have to kind of establish different strengths to attract women. Right. They have to be like super stable financially or like strength wise, mentally, physically, Right. and you know, a lot of other things. Because women will only get impressed if you're like full Yeah. package. Correct. So male power, I actually feel really kind of soft corner for you guys that Thank you have you. to do a lot of things to Thank kind you. of Thank you. have that. And generally also, you guys have this like, oh my god, like, oh family, you have to have that strength to kind of go and like have that kind of what do you say, like, well, stabilization in the society to take care of everybody and all that. ఇట్లా So yeah, it's I not mean, like, easy being a male in India. or it's not easy being a human being or any kind of organism in this planet. ఇట్లా మగ పుట్టగా పుట్టిన Everybody- తర్వాత ఇట్లా ఫుల్ ప్యాకేజ్ అయితే తప్ప. Everybody has to work to survive of the fittest. No, my takeaway is And I can talk about women also. Women Right, also have tell to like kind of, we have to work really hard. We have to have that kind of emotional strength to support men to kind of do What they do. everything. And on top of it, got to figure out how to, how to satisfy our own, what do you say, like, why we are here. Hmm. And that's a different fight altogether, right? Right. Everything basic has to be taken care. Right. And on top of it, we need to figure out a way to come and do our own things and, prove to the world that we can take care of ourselves and our businesses or why, like our goals or, ambition and everything. If women are ambitious, it's a lot of work. రక్షిత్ అట్లూరి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా ఆపరేషన్ రావణ్. ఈ చిత్రాన్ని త్యాన్ అట్లూరి నిర్మాణంలో న్యూ ఏజ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా దర్శకుడు వెంకట సత్య రూపొందిస్తున్నారు. సంకీర్తన విపిన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఆపరేషన్ రావణ్ సినిమా ఆగస్టు 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కానుంది. కాగా మూవీ మేకర్స్ ఇటీవల ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. అందరికీ నమస్కారం.
ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ విశ్వక్ సింగ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ అవర్ ఈవెంట్ సో స్పెషల్ అండ్ ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ అగైన్ సో అందరూ ట్రైలర్ చూసింది అనుకున్నాను ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ సీన్ ఆర్ నాట్ ఎనీ వే ఎలా ఉంది కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి మైక్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఆపరేషన్ రావణ్ అవర్ డైరెక్టర్ ప్రసాద్ గారు అండ్ హీరో రక్షిత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ రక్షిత్ గారు యు ఆర్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ యాక్టర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గ్రేట్ సపోర్ట్ సో I would like to thank a lot of people in our team, like our DOP Garu, Nani Garu, and our writer Lohit Garu, and our music director Sharavana Garu, and all the assistant directors, and associate director Harish Garu. Thank you so much everyone for the great support. Yeah, co-director Garu, sorry. Harish Garu, thank you so much for the great support. So Operation Ravan is releasing on August 2nd. Do watch our movie in theaters and support us. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ముందుగా విశ్వక్సేన్ గారికి సార్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ అస్ నాన్నగారు చెప్పినట్టు మా నాన్నగారే డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి నాన్నగారు చెప్పినట్టు నిజంగా వీ ఓవ్ యూ సో మచ్ విశ్వక్సేన్ గారు థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా నిజంగా నాకు ఒక కోవిడ్ అప్పుడు అనుకున్నాము ఈ కథని ఇట్లా చేద్దాము పలాస తర్వాత మన ప్రొడక్షన్ హౌస్లో చేద్దాము డైరెక్షన్ అంటే కథగా అనుకున్నాము ఒక సైకో థ్రిల్లర్ కైండ్ ఆఫ్ కథ ఆ డీటెయిలింగ్ అదంతా ఎవరు డైరెక్షన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నాన్నగారే చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నారు రకరకాల విషయాలు ఎందుకు మీకు మీ అబ్బాయి ఎట్లాగో సినిమాల్లోకి వెళ్ళాడు అంటే సినిమా అంటే మనం చాలా నిజంగా గొప్ప పనే చేస్తున్నాం మనం ఏమి ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇది జనాలకి కానీ మనం చాలా గొప్ప పనే చేస్తున్నాం సినిమాలు తీయడం అనేది అలా అనుకున్నప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఈయన కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్తున్నారు రకరకాల ఒపీనియన్స్ పక్కన ఉండేవాళ్ళు చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఫైనల్గా ఈ సినిమా చేసాము చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది అందుకే ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతున్నాను అద్భుతమైన సినిమా చేసాము మీరందరూ ఆగస్ట్ 2 చూస్తారు ట్రైలర్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అలాగే చివరగా ఒక మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను విశ్వక్సేన్ గారు చెప్పిన మాట నన్ను నేనే లేపుకుంటాను ఎవరో లేపాల్సిన అవసరం లేదు అది ఖచ్చితంగా ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టే నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను ఆగస్ట్ 2 సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది నాది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు సినిమా అంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది థ్యాంక్స్ లాట్ మిగతా అందరి టెక్నీషియన్స్ గురించి నేను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైం ఉంది 2025 సో ఫస్ట్లీ వెంకట్ గారు చాలామందికి అంటే కొంతమంది తెలియని వాళ్ళకి పరిచయం ఏంటంటే మీరు వైజాగ్లో విజయవాడలో ఆంధ్రలో స్వీట్ మ్యాజిక్ అని చెప్పి మీరు ఒక స్వీట్ షాప్ ప్లస్ రెస్టారెంట్ చూస్తుంటారు కదా సార్వే అవి సో లైఫ్ అంతా సాఫీగా సాగుతున్నప్పుడు అంతా వెల్ సెటిల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ హిస్ సన్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైం హీ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ రిస్క్ పలాస అనే సినిమా కూడా అప్పుడు సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం ప్రొడ్యూస్ చేసి కర్ణకుమార్ గారితో కూర్చొని నాకు దగ్గరగా చూసిన జర్నీ అది సో చాలా ముచ్చటేసింది సార్ ఇతను వచ్చి ట్రైలర్లో చేయమని అడిగి మా ఫాదరే డైరెక్ట్ చేశాడు అనగానే సో ఐ ఆల్సో కమ్ ఫ్రమ్ సేమ్ లైక్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ కదా నాకు తెలుసు మా నాన్న ఎంత ముచ్చట పడుతుంటాడో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు కానీ నాతో ఉన్నప్పుడు సో వెన్ హీ టోల్డ్ యూ డైరెక్టెడ్ ద ఫిలిం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ రక్షిత్ ఒక మాట అన్నాడు ఇది మా లాస్ట్ ప్రయత్నము సో ఇది రక్షిత్ ఇక్కడ లాస్ట్ ప్రయత్నం అని మనం అనుకోవద్దు ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ మోర్ టైం ఉంటుంది లాస్ట్ టైం అన్నది ఉండదు సో నెవర్ సే ఇట్స్ ఎ లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ కొన్నిసార్లు మనం హోప్ వదిలేసినప్పుడే సడన్గా ఏదో జరుగుతుంది సో ఇట్స్ నెవర్ లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ వన్ మోర్ టైం సో సినిమా పలాస కంటే పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఎస్పెషల్లీ వెంకట్ గారి కోసము
అండ్ డెఫినెట్లీ ట్రైలర్ లుక్స్ ప్రామిసింగ్ సార్. ఏదో అమెచ్యూర్ అంటే సినిమా గురించి అవగాహన లేకుండా చిన్న గుల కొద్ది డైరెక్షన్ చేసినట్టు లేదు, అస్సలు లేదు. డెఫినెట్లీ మీకు క్రాఫ్ట్ తెలిసి తీసినట్టే ఉంది. డెఫినెట్లీ సినిమా పలాస కంటే పెద్ద హిట్ కావాలి. రక్షిత్, ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ. ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు అద్దంకి దయాకర్ ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్న మూవీ ఇండియా ఫైల్స్. డాక్టర్ బొమ్మకు మురళి దర్శకుడు. ఇంద్రజ, సుమన్, శుభలేఖ సుధాకర్, సితారా, మంక్రన్ దేశ్ పాండే, రవి ప్రకాష్ నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా ఆడియో వేడుకను హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో ఇటీవల ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై చిత్ర యూనిట్ ని అభినందించి తన బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేశారు. గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన ఆత్మీయులు, అభిమానులు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. దాదాపు 2.5 సంవత్సరాల క్రితం పాటని ఆయుధంగా మలిచిన యోధుడు, వాగ్గేయకారుడు, మహామనిషి గద్దరన్న నా కోసం వచ్చి స్వయంగా, తమ్ముడు నేను ఒక పాట కంపోజ్ చేశాను, దానికి నువ్వు ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేసి పెట్టాలి, ఎందుకంటే నీ ఆర్కెస్ట్రేషన్ నాకు చాలా ఇష్టం అని ఆయన అడగగానే ఒప్పుకుని ఈ పాట బానిసలాల 2 అనే పాటకి సంగీతం చేయడం ద్వారా పరిచయం వ్యక్తులు బొమ్మాకు మురళి, ఆయన సామ్రాజ్యం. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సందర్భంగా ఆయనకు ఆర్ఎఫ్సి అంత పెద్దది కాదు కానీ ఆయనకంటూ ఫిల్మ్ సిటీ ఉంది బోడుపల్లిలో. అప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, సినిమా తీయాలనే ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి ఔత్సాహిక కళాకారులు అందరూ ఉంటారండి, వారికి కావాల్సిన వసతులు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇక్కడ స్టే చేయడానికి రూమ్స్ కానీ, ఎడిటింగ్ సూట్ కానీ, తర్వాత షూటింగ్ చేసుకోవడానికి ఎక్విప్మెంట్ కానీ అన్నీ మేము చాలా తక్కువగా లేదా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీగా నేను ప్రొవైడ్ చేయాలని నా సంకల్పం అండి. ఎందుకంటే నేను అట్లా వచ్చిన వాడిని కాబట్టి అని నాకు చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన విధానం బాగా నచ్చింది. ఆ రకంగా వారితో ప్రయాణం మొదలైంది. ఈ కల్చరల్ ఎవల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ఇండియా ఫైల్స్ అనే సినిమా ఇంకొక పాట కూడా ఉందంటే మీరు పాడితే మాకు ఇష్టం అన్నారు. అంటే వినిపించండి అన్నాను. మౌనశ్రీ మల్లిక్ గారు రాసిన అద్భుతం లిరిక్, తిరిగి చూడు తిరిగి చూడు తిరుగుతున్న భూమిని, కలిసి చూడు మనిషిలోని మనిషిని అన్న ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఎంత అరెస్టింగ్గా ఉన్నాయంటే దీనికి మ్యూజిక్ కూడా నేనే చేస్తానండి అని అడిగాను. సో ఆ రకంగా ఆ 2 పాటలకి ఈ సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ నమస్కారం. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి, శ్రీ కీరాణి గారికి, వెన్నెల మేడం గారికి, సుచిత్ర మేడం గారికి, దయాకర్ గారికి, ఇక్కడ వచ్చేసిన ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, దయాకర్ గారి అభిమానులు, మీ అందరికీ నమస్కారం. సో మురళి గారు సినిమా గురించి అన్నీ చెప్పేశారు. బట్ నేను ఈ సినిమాకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మామూలుగా అందరూ ఫోన్లో మాకు కథలు చెప్తే చాలా డిఫరెంట్ స్టోరీ, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటారు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని మామూలు అదే రొటీన్ క్యారెక్టర్, నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ రిపీట్ అవుతుంటాను. బట్ వెళ్ళంగానే మురళి గారు ఫస్ట్ ఆయన ఇందాక కిరణ్ గారు చెప్పినట్టు ఇల్లు, స్టూడియో ఇవన్నీ చూపిస్తే రియలీ అంటే ఆల్రెడీ ఒక మనిషి అంటే సినిమా ఫీల్డ్లో చాలామంది ఉన్నారండి, అంటే సాక్రిఫైస్ చేసాం, కాంట్రిబ్యూట్ చేసాం అని అంటున్నారు. యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు తెలిసి నా ఎక్స్పీరియన్స్లో, నా 46 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కాంట్రిబ్యూషన్ సాక్రిఫైస్ చేసిన ఏకైక హీరో ఎవరంటే కమల్ హాసన్ అండి. ఆయన సంపాదించిన డబ్బు మొత్తం సినిమా మేకింగ్లో, సినిమాకి ఆయన పెట్టి మొన్న 3 years బిఫోరే సొంత ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన. అంతవరకు రెంటెడ్ హౌస్లోనే ఉన్నారు. సో అంతకన్నా ఉందా? కమల్ హాసన్ ఓ రెంటెడ్ హౌస్లో ఉంటూ 3 years బ్యాక్ ఓన్లీ హీ వెంట్ ఇన్ టు హిజ్ ఓన్ హౌస్. దాని తర్వాత
రామోజీరావు గారు మనం ఒప్పుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఈరోజు వరల్డ్లో కూడా ఏంటంటే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అంటే ఎవ్రీబడి నోస్ అండ్ వాట్ ఏ కాంట్రిబ్యూషన్. మన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ చాలా గర్వంగా ఉండాలి. 2500 ఏకర్స్లో వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్ దేర్. సో తర్వాత చాలామంది స్టూడియో నేను చూశాను కానీ బట్ మురళీ గారు ఏదో ఉన్నారని చెప్పట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ అండి ఆయన ప్రిపరేషన్ అన్నిటికీ రెడీ అయిపోయారు. అంటే టోటల్గా ప్యాషనేట్గా అది అన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయో కెమెరా కానీ అది కానీ అన్నీ ఉన్నాయి. సరే ఓకే కథ విందామని చెప్పేసి నాకు కథ చెప్పారు. సో కథ చెప్పినప్పుడు నాకు కథ అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. ఎందుకంటే రియలీ డిఫరెంట్ స్టోరీ, అది రొటీన్ స్టోరీ కాదు చెప్పి రిలాక్స్ అయ్యాను. బట్ ఆయన చెప్పడంతో మెల్లిగా నేను ఎదురుకు వచ్చి క్యారెక్టర్ చెప్పారు. నాకు ఈ సినిమాలో ఇట్స్ వెరీ వెరీ వెరైటీ, డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్. థ్యాంక్ మురళీ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం. ప్రతిసారి మా గురువు గారు కీరవాణి గారు ఈక్వల్గా నేను ఆయనతో పాటు స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ కూడా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీరవాణి సార్. అండ్ దయాకర్ అన్న, వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ అన్న. ఇండియా ఫైల్స్ అనే మూవీ చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ద బెస్ట్ అన్న. పెద్దల ముందు నేను ఏం మాట్లాడలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముందుగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మీ అందరూ కూడా 2 చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ, నేను 7 మాసాలైతే సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ అయ్యి చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్, సినిమా హీరోలు క్లాప్స్ కొట్టాలి, మీరు ఇంక ఇనాగ్రేషన్ రావాలంటే నేను ఎప్పుడు పోలే. ఎందుకంటే సమయం లేక నా రోడ్స్ అండ్ నేషనలైజ్ బిల్డింగ్స్ కానీ R&B కానీ పెద్ద శాఖతో పాటు మధ్యలో ఎన్నికలు రావడం, పెద్దగా నాకు ఈ సినిమాల మీద పోవాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకపోవడం. కానీ మా దయాకర్ వచ్చి 10th రోజు ఈవినింగ్ 7 గంటలు నువ్వు ప్రసాద్ స్టూడియోకి రావాలి అని చెప్పి మంచి ఓకే అని చెప్పిన. ఏ సినిమా ఏంటి అని ఏం అడగలే. కానీ అందులో ఒకటి చెప్పిండు, కీరవాణి గారికి కూడా వస్తున్నారు సార్ మీరు. కీరవాణి గారు వస్తున్నారు. మనం తెలంగాణ గీతమే కాదు మన దేశానికే ఆస్కార్ తొలిసారి ఇప్పించిందంటే నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి నేను ఆయన పేరు చెప్పిండు. దయాకర్ గారు అదనంగానే ఒప్పుకొని రావడం. ఈరోజు మురళీ గారు ఒక మంచి చిత్రం, దాని స్టోరీ నాకు దయాకర్ చెప్పింది కానీ నేను బయట చెప్పకూడదు, ఇక కొద్దిగా చెప్పింది కానీ వారికి. అలాగే మా సుమన్ గారు, నేను యూత్ కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు నల్గొండకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒక జిమ్ ఓపెనింగ్, నేను అప్పటికి ఎమ్మెల్యే కాలేదు. తర్వాత 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా 6 సార్లు గెలిచాను. తర్వాత మా గురువు గారి బిడ్డ మా చెల్లె వెన్నెలకు, అలాగే మన బెల్లయ్య నాయక్ గారు, మూల వెంకరెడ్డి గారికి, ఇంకా మన సుమిత్ర చంద్రబోస్ గారు కూడా మననే కలిశారు నా దగ్గరికి వచ్చి. ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న చాలా మందికి అందరికీ, అంటే ముఖ్యంగా మా అద్దంకి దయాకర్ నటన చూడలే కానీ ఆయన జ్ఞానం, ఆయన టీవీలలో మాట్లాడే ప్రతి సబ్జెక్టు, ఏ డిబేట్లో పాల్గొన్న అనర్గల్గా మాట్లాడుతూ ప్రతి సమస్య మీద ఎవరు ఏమడిగినా ఎప్పుడు కూడా టీవీ వాళ్ళు ఇవ్వండి, ఎప్పుడు రెచ్చిపోడు ఆయన. ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా అవగాహనతో మాట్లాడి ఒక స్పృహతో ఉన్న నాయకుడు ఆయన. భూమిష్టం ఆయన చట్టసభల్లో కాకుండా నేను మన ఎన్నికలు చెప్పిన తప్పకుండా నువ్వు ఎప్పటికీ పెద్ద నాయకుడు అయితే అని చెప్పి తుంగతుర్తి మీటింగ్లోనే చెప్పాను. ఎందుకంటే అతని స్టైల్ నాకు తెలుసు కాబట్టి సింపుల్గా ఉంటూ ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజా సమస్యల మీద ఎప్పుడు కూడా స్పందించే వ్యక్తి. ఇవండి ఈనాటి సినీఫ్లెక్స్ విశేషాలు. మరిన్ని కొత్త అప్డేట్స్ రేపటి సినీఫ్లెక్స్ లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. cinema 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 cinema